İyi Çoban kanalına akşam efirimize. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni. Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da hem TikTok'ta Komrat'tan size danışırım. Sevgili dostlar, bu akşam biz lav edeceğiz kosmologiya argumenti için. Siz bilirsiniz mi ne o kosmologiya? Pek meraklı bir iş. Bende var elimde öteki kağıt. Onun adı Hristiyanство для skeptikов. Ben onu pek beğendim. Da birkaç fikir oradan bugün sizinle paylaşacağım. Гагаузчада, Русчада. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в эфире канала Ичобан Добрый Пастух. Я с вами Илья Карасени из Комрата в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе и Фейсбуке. И будем мы говорить сегодня на интересную и сложную философскую, богословскую, апологетическую тему, которая называется космологический аргумент. И буду я делиться с вами идеями и мыслями, на которые меня вдохновила вот эта книга «Христианство для skeptikов». Sevgili dostlar, siz beni işlerseniz koyun plus, işitmerseniz koyun minus. Böyle bir küçük bağlantı aramızda olsun. Başlayacağız biz bu kısa akşam konuşmasını bu laflarla. Biblia'dan onları okuyacağım. Biblia benim elimde. Biblia'nın ilk sayfasında Bitiye 1. glavada, yaratılış kağıdında 1. glavada 1. yerde yazılı. Rusça okuyacağım, sonra söyleyeceğim. Гагаузча. Вначале сотворил Бог небо и землю. İlk baştan, hem ilkten Allah yarattı gökü hem yeri. Eski çıfıt dilinde o olacak. Bereşit bara Elohim, haşemayim ve haaretz. Kosmologiya argumenti kısadan söylediğinin o bu türlü. Görerek hani var bu dünya, biz var diye anlayalım. Hani var bu dünyanın sebebi. По-русски это звучит так. Из существования Вселенной следует, что у нее есть причина, находящаяся за ее пределами. Yaratma dini bu kalemi, karandaşı. Karandaş gerçek Rus lafı değil halizden. O Türk lafından gelir karataş. Türkizm. Ben size Rus dili öğreticisi gibi söylerim. Varsa bu karandaş ben anlarım hani onu yarattı kimseydi. Kim değildi karandaş. Kim bu karandaşın dışındaydı. Kim ta kaviydi, ta fikirliydi ne kadar bu kalem, bu karandaş. Hep öyle dünya yolunda. İnsanlara kim inanmıyor hani var Allah ya da düşünür var mı yok mu kim o nice o. Bu kosmoloji argumenti yardım edecek anlama bakarak bu dünyaya, tabiata, planetalara anlama hani bunlarda hepsinde lazım olsun yaratıcı hem öyle yaratıcı kim ta büyük ta kavi. Hepsinden ne biz görüyoruz. Bu kosmoloji argumenti. Demek ki kosmos, dünya yaratma. Дорогие друзья, если вкратце, вот я уже озвучил вам космологические аргументы, имея карандаш, мы можем предположить, что этот карандаш был сотворен, создан, изобретен, произведен не карандашом, не другими карандашами, а он был произведен кем-то или чем-то более сильным, более умным, более способным, чем этот сам карандаш. То есть у всего существующего есть своя причина, да? И вот эта планета Земля наша существует, мы существуем. И думающий человек, конечно же, будет задаваться этим вопросом, откуда это все произошло и кто является причиной этого всего. И этот хороший, логичный вопрос у нас должен получить ответ. И Библия дает этот ответ в первых же страницах, в первом же стихе. Вначале сотворил Бог.
Vardı öyle bir filosof, bogoslof John Hick. O yazmış. Hani teofakt hani var bu düne. O verir bize büyük sorular. Da her bir insan kim düşünür, o lazım arasın cevap bu soruşa. Bu bir büyük проблема. Ну вот Джон Хик, такой известный философ, богослов, писал: каждый думающий человек в какой-то момент сталкивается с проблемой первопричины бытия. И эта реальность Вселенной является вызовом, который требует объяснения. Her biri düşünür. Nereden biz peydalandık? Nice biz geldik bu dünyaya? Nereden bu dünya başladı da bu pek silah sorular. Каждый разумный человек на разных этапах своей жизни задается важнейшими вопросами. Откуда произошел этот мир? Кто его сотворил? Какая моя роль в этой вселенной? И что я значу? А если Творец? А если Он есть, то какой Он? И вопросы, конечно же, о Боге. Есть ли Он? Какой Он? И ответы на эти важнейшие, экзистенциальные, от слова exist, да, или existo, и по-английски тоже exist, существовать, вопросы, связанные с существованием и смыслом существования человека, задает каждый из нас. И ответы на эти вопросы дает древнейшая, мудрейшая, важнейшая книга человечества, повлиявшая на весь мир и до сих пор влияющая на цивилизацию. Это Священное Писание, Библия. Величайшие умы на протяжении многих веков, блаженный Августин, Фома Аквинский, Рене Декарт, Гегель, Достоевский, Жан-Поль Сартер, Людвиг, Витгенштейн, Клайв Льюис и многие другие подчеркивали, что вопрос существования человека заслуживает серьезнейшего рассмотрения. Если мы убегаем от этого вопроса, признав его слишком сложным, то мы убегаем от самой сути своего существования и удовлетворяемся только человеческими, бытовыми, простейшими, первичными и даже животными ценностями и радостями. Если мы убегаем и оставляем неотвеченным этот вопрос. Eğer biz gördüğün an hani bu soruş nereden düne başladı? Hem kimiz biz bu dünyada, hem bu kosmosu, hericim kim yarattı? Her bir görersek hani bu soruş pek zor. Da bırakarsak onu bir tarafa, o zaman biz büyük yanlışlık yaparız. Zeri yaşamanın manası tamam bunda arama hem bulma Allah'ı hem onun oğlunu İsus Hristos'u. Zeri Allah'ı biz varınca anlayalım, yaklaşalım ona. Onun oğlu aşırı. İsus Hristos aşırı. Okuyacağım ta size bir iş. Bu kağıtta yazılı yani bir şimdiki bir filosof, advokat, apologet yazarmış. Hani bu dünyada hiçbir şeyciken biriciği yok nice kendi başına kendi yaşamanın manasını anlatsın, açıklasın. Bundan biz geliriz fikire. Hani lazım Allah biz anlayalım deyine bu dünyayı nerede yaşayırız. Вот мне очень понравилась цитата богослова, апологета Джона Монтгомери. Вот я только что на гагулском зачитал. Позвольте вам процитировать и на русском. Ничто в этом мире не способно объяснить свое собственное существование самостоятельно. Следовательно, необходим Бог, чтобы объяснить этот мир, в котором мы находим себя.
Еще одна цитата, очень интересно. Человек, Эдвард Силем ее писал, человек не может найти окончательного объяснения своего бытия нигде, кроме как в самом Боге. Эдвард Силем yazardı. Hani adam yok nice bulsun, halis bitki sebebi niçin o yaşayır? Eğer o bulamarsaydı Allah'ı. Sade Allah'ımızda var bu cevap. Vardı öyle bir filozof Voltaire, Fransızdı kendisi. Şkolada, historiyada onu öğreniriz. Ben üniversitede onu çok öğrenirdim. Literatüra fakültetinde. Voltaire ateistmiş. Çirkin ateistmiş. Ama fikirli adammış. Filozofmuş. Çok iyi yazmış. Da bakarak insanların yaşamasına ama inanmayarak Allah'a o demişti bu fikri. O dedi eğer Allah olmaydı da onu lazımdı insanlar çıkartsın. Voltaire, знаменитый атеист, который боролся с самим фактом существования Бога, хотя это довольно очевидно, даже он, будучи все-таки философом и наблюдательным человеком, написал такие слова. Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать, чтобы объяснить непонятное человечеству. Но Бог есть. И Бог, церковь, религия – это не заговор и не выдумка там, какой-то группы тайного общества и так дальше, как много есть версий разных. И сама природа свидетельствует об этом, и Священное Писание тоже. Sevgili dostlar, okuyalım. Allah'ın ayız lafından ta bir argüment. Apostol Pavle söylerdi bu lafları Afina'da bulunarak. Areopag yerinde, Areopag önce akademiydi gibi, orada toplanardı, bilgi insanları, parlament orada toplanardı. Biblia'da apostolların yaptıkları kağıdında 17. başta okuyarız böyle lafları. Друзья, позвольте зачитать вам из тем, кто смотрит нас сегодня в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе, позвольте зачитать отрывок из проповеди и речи апостола Павла, произнесенной в Ареопаге, в Афинах, в Древней Греции, где он выступал перед учеными, философами. Ареопаг — это было место, академия, парламент и так дальше, центр интеллектуальной жизни Афин, столицы науки древнего мира. В Деяниях апостолов, в 17 главе, в 24-25 стихах написано. Бог, это слова апостола Павла, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, живет не в рукотворенных храмах и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. И еще 28 стих. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и rod. Apostol Pavel yazar, söyler burada. Hani Allah yaratan bütün dünyayı hem hepsinin ne var bu dünyada. O gökün hem yerin sahibisi. Da o yaşamayan yapılarda hangilerini yaptığı insanlar. Da ona dil lazım insanlar hizmet etsinler, nice ileri idollara hizmet derdi insanlar. Da
O istemiyor ona kimsenin naşısıydı versin. Ama o kendisi verir. Hepsine yaşamak hem soluk. Biz onunla yaşayırız, gezeriz, hem diriyiz. Nice sizin poetleriniz de yazardı. Biz onunuz. Burada Apostol Pavel söyler kosmologiya argümentini. Eğer siz seversiniz okuma Allah'ın lafını, Biblia'yı, siz göreceğiniz. Hani apostolların yaptıkları kağıdında 17. başta pek islah var. Apostol Pavel'in lafları da çok argüment var insanlara. Kim skeptik, kim inanamıyor. Hani var Allah. Kim ateist ya da kim arır daha doğruluğu. Bu apostolların yaptıkları kağıdın 17. başına derler апологетика başı. Друзья, если вы ищете истину, или же если вы атеист, но вам интересна эта тема, вам будет очень интересно прочитать из Библии, из книги «Деяния апостолов» 17 главу, потому что в ней Павел приводит множество аргументов для скептиков. И потому что именно таковыми были скептиками, были древние греки в Афинах. Кстати, эту 17 главу называют первым апологетическим выступлением. Апологетика – это раздел богословия, занимающийся защитой христианской веры. Sevgili dostlar, ta bir iş söyleyeceğim. Logikadan. Şimdi kosmologiya argümentini varınca söylemeye bir silogizm gibi logikada söylerler. İlk, her bir işin neyin var başı, onun var sebebi. İkinci, dünyanın var başı. O başladı, doğru mu? Üçüncü, bundan biz yaparız çıkış. Hani dünyada da var sebebi. Друзья, подводя итог этого космологического, сложного, философского, апологетического аргумента, мы можем сформулировать его, как любят делать философы и логики, в качестве силлогизма из 3 шагов. Первый шаг. У всего, что имеет начало, есть причина. Второе. Вселенная имеет начало. Третье. Следовательно, у Вселенной есть причина. И мы, как христиане, на основании Священного Писания, Слова Божьего, утверждаем, что эта причина есть Бог, Святая Троица. Tabiri okuyacağım. Biblia'dan da başaracağız bu akşam streamimizi. Psaltir kağıdında, sizde varsaydı evinizde okuyun bu kağıdı. Pek meraklı. 18. başta Psaltir 18. başta ikinci hem üçüncü sırada yazılı. Gökler de nasat ederler Allah'ın metinliği için. Hem onun yerleri için bütün gökler söyler. Gün güne verir onun laflarını. Hem gece geceye açıklar bilgiyi. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Это были стихи из Псалтыря 18 главы
2-3 стих. Sevgili dostlar, eğer siz ararsaydınız doğruluğu da bilerseydiniz, anlarsa da fikriniz hani doğru bu dünyanın lazım olsun başı. O Allah. O verdi hepsine baş. O çekettirdi bu dünyayı. Ama biriciği hem bir şeycik çekettirmedi onu. Zere o Allah. O başlayır hepsini. Ama onu biriciği başlamadı. O bitkisiz diveç. Sonsuz. Allah. Eğer siz anlarsaydınız fikrinizle hani kosmoloji argümenti doğru. Ama yüreğinizde hep o kadar yoksaydı inan sevgili dostlar. Dua edin da isteyin. Hristos versin size inan bu işe. Sevgili dostlar, sağ olunuz. Hani siz bizimle bu akşam Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da hem TikTok'ta seyredersiniz İçoban kanalında bu efiri. Biz bu akşam laf ederdik kosmoloji argümenti için apologetikadan. Bu zor bir konu, filozofik konusu ama halis kim isteyebilmeyim anlama bu işleri o bulacak ucunu bu laflarda, bu streamda, bu videoda kim. Şimdi seyreder ya da kim ta seyredecek sonra. Ben bırakacağım bu videoyu sayfalarda. Дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрит нас сегодня в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе и ТикТоке. Если у вас есть вопросы или аргументы, или пожелания, пожалуйста, пишите и будьте добры. Потому что наш стрим уже подходит к концу, а я тем временем зачитаю некоторые комментарии, которые вы написали. Да, нам ставят плюсы. Есть комментарии положительные и отрицательные, что нормально, ведь это жизнь. В ТикТоке также зачитаем комментарии. Здесь был. Kimse Gagavuş'a anlamır yazarlar bize. Kim Gagavuş'a anlamır ben deneyerim Rusça'da söylemeye hep o fikirleri. Stream olayır ta oya. Kim anlar Gagavuş'a'da Rusça'da o lam dayansın ve 2 kere işler hep o fikirleri. Kim anlamır biz deriz Rusça'da söyleriz ama ne yapalım. Здравствуйте и вам, да, здорово, да, тут все приветствуют, слава Господу Богу, Иисусу Христу, аминь, да, салон, аминь, да, и аминь. Давайте еще почитаем комментарии, нам пишет Эквилибриум, здоровается, да, здравствуйте, это все из ТикТока. Жалко, что таких добрых людей мало кто смотрит. Нам пишет 201. Максайл Саул Санада пишет нам. Да, Эквилибриум решил открыться, что приятно, и говорит, что у него сегодня день рождения. И мы поздравляем тебя, драгоценный, с днем твоего рождения. Это в ТикТоке наш подписчик и зритель. Кого еще с чем поздравить? Хорошо, и на этой ноте мы завершаем наш онлайн-эфир. Эквилибриум успел написать нам спасибо. Подписывайтесь на канал Ичобан, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Ведь мы говорим на гагаузском и русском. Немножко о вечном, о самом важном.
и интересно. И сегодня мы говорили о космологическом аргументе. И, конечно же, мы читали из Священного Писания Библии тоже. İyi akşamlar sevgili dostlar. Kalın sağlıcakla.